for your gift of life. We give you thanks for this day you have made, for the breath in our lungs, for your gift of life. We give you thanks for your miraculous creation, the heavens and the earth, the wind, the rain, the warmth of the sun, the mountains and oceans formed by your hands. We give you thanks for this church, this community, this place we can call home. We give you thanks for your mercy and forgiveness, for your faithfulness and love, for the gift of your Son, and for his death and resurrection. Even in our failures, we are thankful, for your grace is sufficient. Even in our weakness, we are thankful, for your power is made perfect. Through every trial and every joy, through every struggle and every victory, not just today, but every day and in everything, we give you thanks. Begin our worship service this morning. Begin our worship service this morning. Look to the Lord. We begin our service. ஆறாம் துவங்க இருக்கிறோம். மகா இரக்கமுள்ள அன்பின் ஆண்டவரே, புதிய நாளுக்கு
மற்றும் கூட இருந்ததுக்காக நன்றி. ஆண்டவரே, இந்த வருடத்தோட கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு நேராக நாங்கள் வந்திருக்கோம். We have come before last Sunday of this year. I pray that make it a blessing, Lord. I pray help us to worship you with one accord, with one mind. Forget about it. Thank you for all that you've done. Thank you for the strength. Thank you for helping us. Lord, and I pray, Father, bless those who are joining, who are coming. Thank you for listening. Christ Jesus' name we pray. மறுபடியுமாக இந்த கால நேரத்தில் உங்கள் அனைவரையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். இந்த கால நேரத்தில் கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்காக அனைவரையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். I request the church to maintain silence this morning. We are in the presence of God. நம்ம தேவனுடைய பிரசன்ஸில் இருக்கிறோம். சபையாராக பிலீவர்ஸ், சில்ட்ரன் யாவரும் அமைதி காக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். அமைதி. நீங்கள் அங்கே பேசுகிறது எங்களுக்கு இங்கே ஸ்டேஜில் முன்னாடி டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது. நீங்கள் பேசுகிறது எங்களுக்கு இங்கே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது. நாங்கள் அந்த ஆண்டவரை உள்ளுள்ளத்தோடு ஆராதிக்க முடியாமல் போகிறது. அதனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பேசணும்னா தயவு செய்து ஆலயத்துக்கு புறம்பு போய் வெளியில் போய் பேசிட்டு இப்படி நல்லா விசாரிச்சுட்டு வாங்க. சரிங்களா? நல்லா விசாரிச்சுட்டு வாங்க. If it's very urgent that you have to talk this morning, I humbly request you to step outside of this church hall and talk and discuss whatever you want to do. Come on. Once we have started the worship service, we are in the presence of God. Maintenance and Bible says clearly. Habakkukle நம்ம படிக்கிறோம். We are reading there God's word that you remain silent, God is on the throne. இப்போ ஜனாதிபதி இந்த கால நேரத்தில் நம்ம ஆலயத்துக்கு வந்தால் எப்படி இருப்பீங்க? சிஎம் வந்தான்னு என்ன எப்படி இருப்பீங்க? The CM of the state, the president, the prime minister comes, how will you maintain your honor for him? அவர் எப்படி கனப்படுத்துவீங்க? எப்படி பேசிக்கிட்டு சத்தம் போட்டுட்டு கனப்படுத்துவீங்களா? அமைதி காத்துட்டு வாய்களை ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த யூஸ் பண்ணுங்க. பாட யூஸ் பண்ணுங்க. முக்கியமாக பேசணும்னு சொன்னபடி தயவு செய்து கேட்டு போகிறோம். இதே போல் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க, இல்லை சைலண்ட் பண்ணிடுங்க. ஃபோன்லையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கால் கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும், கண்டிப்பாக வாட்ஸ்அப் பண்ணியே ஆகணும். Please step outside of this church hall. What's need to be done? Inside this church hall, give honor to the King of Kings. காலத்தில் ஆங்கில பாடலை பாட இருக்கிறோம். அருமையான பாடல் சொல்லுது, we will glorify the King of Kings. We will glorify the Lamb. We will glorify the Lord of Lords. Who is the great I am? He is Lord of heaven, Lord of earth, Lord of all who live. He's Lord of everyone. He's Lord of you, He's Lord of me. He's the head of this church. I'm not the head of this church. Pastor is not the head of this church. God is the head of this church. The authority given to me by God, I have free rights to ask you, clap, worship, lift up your hands, kneel down. Okay? He is Lord of all. அருமையான பாடல். அவர் ஆராதிக்க நம்ம வந்துக்கிறோம். He is worthy of all. அவர் எல்லா கனத்துக்கும் துதிக்கு பாத்திர. He is worthy of all honor and glorify Him this morning. We will glorify the King of Kings. We will glorify the Lamb. We will glorify the Lord of Lords. Who is the great I am? Lord Jehovah reigns in majesty. We will bow before His throne. We will worship Him in righteousness. We will worship Him alone.
is Lord of heaven, Lord of heaven. He is Lord of all who live. He is Lord of the universe. All praise to Him we give. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lord of Lords, who is the great I am. He is Lord of heaven, Lord of earth. He is Lord of all who live. He is Lord above the universe. All praise to Him we give. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lord of Lords, who is the great I am. Who is the great I am? நானே எல்லாம் சொன்னவருக்கு அல்லேலூயா. ராஜாதி ராஜனுக்கு எல்லாம் துதி கனம் மகிமை. எல்லோரும் எழுந்து பாடியதுமாக தெரிஞ்ச தமிழ் பாடும். Let's all stand and sing this morning. All those who can are able to stand with me. To stand. You always say, if you're not able, வந்து எல்லா வாரம் சொல்ற மாதிரி உங்களால் முடியலை எந்திரிச்சு இப்படியே இன்னைக்கு நான் இடத்துல மறுபடி கேட்டு தெரிஞ்ச பாடல். ஆத்துமாமே என் முள்ளும் முள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுது இந்நாள் வரை. எவ்வளோ அருமையான பாடல் பற்றி சொல்லு. இந்நாள் வரைக்கும் அன்பு வைத்து ஆதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுது. Till this day, God's love never disappeared, never faded from our life. God, the love God bestowed upon us on January 1st. Till today, His love is toward us more day by day. அவருடைய கிருபை தினந்தோறும் புதிதாகவே காணப்படும். அவருடைய இரக்கத்துக்கு முடிவில்லை. தினம் தினம் நீ உலகில் நிச்சை பலவான வினை பொறுத்தருளும் மேலான. Lord, all for all that you do, give you all honor. உமக்கே நன்றி சொல்றது எல்லாத்துக்கும் இம்மட்டும் செய்ததுக்கா. பின்னோக்கி பாருங்களேன். 31st அன்னைக்கு நம்ம எத்தனை சாட்சி சொல்லணும். Right? 31st night we gave, we cried also, we wept also. I failed. This year also same testimony that I failed தான். But He never failed. Even though you and me fail, God never failed. It's true to His promise. அவர் வாக்தத்தம் கொடுத்தது வாக்தத்தம் உள்ளவராக. My wife was telling the promise card that she got on 1st January. He said that God was true according to the promise card la kaanapatta கர்த்தர் மனைவி மேல். What a beautiful God we worship. தட்டி பாடி தலைமுறை தாங்கும் தலைமுறையாக God takes care of us. Every generation, children of children, all glory to Him alone. என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேத்து இந்நாள் வரையாய் துவைத்தாதறிந்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேத்து. ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேத்து இந்நாள் வரையாய் துவைத்தாதறிந்த ஆண்டவரை தொழுதேற்று போற்றிடுவானோர் மூதரத்துள்ளோர் சாற்றுதற்கரிய தன்மையுள்ளோர்
போற்றுதற்கரிய தன்மையுள்ள ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன்னாண்டவரே தொழுதேத்து நான் வரை அன்புவை சாதரித்த உன்னாண்டவரை தொழுதேத்து தலைமுறை தலைமுறை தாங்கும் வினோத உலகமும் தோன்றி ஒளியாக தலைமுறை தலைமுறை தாங்கும் வினோத உலகமும் தோன்றி ஒளியாக ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன்னாண்டவரை தொழுதேத்து எந்நாள் வரை அன்புவை சாதரித்த உன்னாண்டவரை தொழுதேத்து தினம் தினம் உலகில் செய்வலவான வினை பொறுத்தருளும் மேலான தினம் தினம் உலகில் செய்வலவான வினை பொறுத்தருளும் மேலான ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன்னாண்டவரை தொழுதேத்து நாள் வரை அன்புவை சாதரித்த உன்னாண்டவரை தொழுதேத்து வாதை நோய் துன்பம் மாற்றி அனந்த ஓதரும் தயை செய்து தந்த வாதை நோய் துன்பம் மாற்றி ஆனந்த ஓதாரும் தயசை துயிர் தந்த ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன்னாண்டவரை தொழுதேத்து நாள் வரை அன்புவை சாதரித்த உன்னாண்டவரை தொழுதேத்து ஊற்றுனக்கு இறங்கி உரிமை பாராட்டும் மோட்சம் கிருபை நான் முடிக்கும் ஊற்றுனக்கு இறங்கி உரிமை பாராட்டும் மூற்றும் கிருபையினால் சுற்றும் ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன்னாண்டவரை தொழுதேத்து எந்நாள் வரை அன்புவை சாதரித்த உன்னாண்டவரை தொழுதேத்து துதி மிகுந்தேர தோத்தாரி தினமே இதயமே உள்ளம் என் மனமே துதி மிகுந்தேர தோத்தாரி தினமே இதயமே உள்ளம் என் மனமே ஆத்துமவே என் முழு உள்ளமே உன்னாண்டவரை தொழுதேத்து நாள் வரை அன்புவை சாதரித்த உன்னாண்டவரை தொழுதேத்து என்று வனமாக கண்களை மூடலாம் இந்த கால நேரத்தில் வாண்டவன் ஆண்டவரே வாதை நோய் துன்பம் சாபம் எல்லாவற்றையும் அவர் நீக்கினார் நம்ம விடுதலை தந்தார் நம்ம கூடவே இருந்தவர் அவருக்கு நன்றி செலுத்தலாம் கால நேரத்தில் every week when we gather for worship with fellow believers, never think it's a custom or system that we have to follow. Some people say that it's a custom and system, but every week when we gather, we say, Lord, thank you for taking care of me last 1 week. ஆண்டவரே என்னை கன்னிமணி போல் காத்தீங்கப்பா. உமக்கு விரோதமாக விருப்பமில்லாத காரியங்களை நான் செய்தேன், நீர் செய்தீங்கப்பா. உமக்கே நன்றி சொல்றோம் ஆண்டவரே. Lord, I praise you. என்னை மீட்டிங்கப்பா. And thank you this morning. Before we praise him again, before we worship again, I want you, those who are here this morning, to lift up your voice and say thank you in whatever the language may be. The way that God has led us for the last 1 year. கடந்த ஒரு வருடம், இந்த வருடம் முடியதுக்கு இன்னும் 3 நாள் தான் இருக்கு. இன்னைக்குள்ள நாளை சேர்க்காம இன்னும் 3 நாள் தான் இருக்கு. கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தலாம். ஆண்டவரே நன்றி. போக்கிலும் வரத்திலும் கூட இருந்தீங்க.
தேவைகளை சந்தித்தீங்கப்பா. வியாதியின் படுக்கையில் நான் இருக்கும்போது உங்களுடைய பிரசன்னம் கூடவே இருந்தது. எத்தனையோ நன்றிகள் சொல்லலாம். அவர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம். அவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. The thanks that we are giving this morning is insufficient. But God is asking, don't you have one word to pray, to give thanks? ஒரு வார்த்தை இல்லையா நன்றி செலுத்துறதுக்கு? நன்றி செலுத்துங்க in your own life. கரலை உயர்த்தி சொல்லுவாங்க. மாட்சிமை உமக்கன்றோ. Amen. Yes Lord. All glory to you alone. மகிமை உமக்கன்றோ. மாட்சிமை உமக்கன்றோ. துதியும் புகழும் ஸ்தோத்திரமும் தூயவர் உமக்கன்றோ. துதியும் புகழும் ஸ்தோத்திரமும் தூயவர் உமக்கன்றோ. ஆராதனை ஆராதனை. Yes Lord, we praise you Father. ஆராதனை ஆராதனை என் அன்பர் இயேசுவுக்கே. என் அன்பர் இயேசுவுக்கே. விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தால் நம்மை மீட்டார். விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தால் விடுதலை கொடுத்தீரையா. விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தால் என்னை விடுதலை கொடுத்தீரையா. ராஜாக்களாக லேவியராக உமக்கென தெரிந்து கொண்டே. ராஜாக்களாக லேவியராக உமக்கென தெரிந்து கொண்டே. Amen. ஆராதனை 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 ஆராதனை. என் அன்பர் இயேசுவுக்கே. என் அன்பர் இயேசுவுக்கே. உம் வல்ல செயல்கள் உம் வல்ல செயல்கள் மிகவும் தீமை அதிசயமானதோ. உம் வல்ல செயல்கள் மிகவும் பெரிய அதிசயமானதோ. உம் தூய வழிகள் நேர்மையான சத்திய தீபமன்றோ. உம் தூய வழிகள் நேர்மையான சத்திய தீபமன்றோ. ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை என் நண்பர் இயேசுவுக்கே என் நண்பர் இயேசுவுக்கே மகிமை உமக்கென்றோ மாட்சிமை உமக்கென்றோ மகிமை உமக்கென்றோ மாட்சிமை உமக்கென்றோ துதியும் புகழும் ஸ்தோத்திரமும் தூயவர் உமக்கென்றோ Yes, Lord. உமக்கே துதியும் புகழும் ஸ்தோத்திரமும் தூயவர் உமக்கென்றோ கரங்களை ஒருபடி பண்ணுங்க. ஆராதனை 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 என் நண்பர் இயேசுவுக்கே என் நண்பர் இயேசுவுக்கே. Merciful Lord, loving Heavenly Father, what a great joy that you brought us the last Sunday of 2025. கிருபையாயிருங்க ஆண்டவரே, இந்த 2025 வருடத்தினுடைய கடைசி ஓய்வு நாளுக்கு நேராக எங்களை கொண்டு வந்தது ஆயிஷ்டோம். Thank you for bringing us. எங்களை ஒன்றாய் கொண்டு வந்ததற்காக நாங்கள் உம்மை We ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். remember how you have done mighty things. ஆண்டவரே, நாங்கள் நினைவு கொள்கிறோம் எந்த அளவுக்கு பெரிய காரியங்களை நீ செய்திருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் நினைவு. Your mercy endureth forever. முடிவில்லாத உம்முடைய இரக்கங்களுக்கு ஆயிஷ்டோம். You have given amazing things. ஆச்சரியமான காரியங்களை செய்திருக்கிறேன். You have done great and mighty work. வல்லமையும் பராக்கிரமமான காரியத்தை செய்திருக்கிறேன். We thank you and praise you for all the things that what you have done. ஆண்டவரே, நீர் செய்த எல்லாவற்றிற்கும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Bless all those who have come. வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி. As we worship our Lord who has done great things. ஆண்டவரே, உம்மை தொழுது கொள்கிறோம். பெரிய காரியங்களை செய்த தெய்வனை நாங்கள் தொழுகிறோம். Bless everyone. ஒவ்வொருவரை நீர் Accept ஆசீர்வதிப்பீராக. our worship service. எங்களுடைய ஸ்தோத்திரங்களை நீர் ஏற்று Accept அங்கீகரிப்பீராக. our thanksgiving எங்களுடைய நன்றி செலுத்துகிற ஸ்தோத்திரங்களை நீர் அங்கீகரிப்பீராக. through the name of Jesus Christ. இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம், அர்ப்பணிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, Amen. Please be seated. நீங்கள் யாவரும் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். Morning and welcome every one of you for this Sunday morning worship இந்த service. ஓய்வு நாள் காலையிலும் கர்த்தரை ஆராதிக்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் காலை வணக்கத்தோடு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். Let's continuously worship the Lord through the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே நாம் கவனிக்கிறதன் மூலமாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்போம். அதற்கு பிறகு கர்த்தருடைய பந்தியில் இருந்து நாம் பங்கு பெறுவோம். To come to the last Sunday of this year, I was praying, Lord, watch, bring. இன்றைக்கு கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையா இருக்கிறது இந்த வருடத்திலே. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஜனங்களுக்கு நான் என்ன வார்த்தை பேச வேண்டும் என்பதை குறித்து கர்த்தரிடத்தில் God took me to Revelation chapter 4. வெளிப்படுத்தின புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு நேராக கர்த்தரனை கொடுத்தார். Revelation chapter 4. வெளிப்படுத்தின புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரம். Here we see in the prophecy about who is worthy. Open the scroll book of ஜீவ புஸ்தகத்தினுடையதான சுருளை திறப்பதற்கு யார் பாத்திரர்? verse 2. அதனுடைய 2ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறது, And I saw a mighty angel proclaim with a loud voice, who is worthy to open the scroll and break its seal? No one in heaven. Verse 3. No one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or look into it. I began to weep loudly because no one was found
worthy. புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரவான் யார் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூறுகிற பலமுள்ள ஒரு தூதனை கண்டேன். 3ஆம் வசனம், வானத்திலாவது பூமியிலாவது பூமியின் கீழாவது ஒருவனும் அந்த புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதை பார்க்கவும் கூடாதிருந்தது. ஒருவனும் அந்த புஸ்தகத்தை திறந்து வாசிக்கவும் அதை பார்க்கவும் பாத்திரவானாக காணப்படாததினால் நான் மிகவும் அழுதேன். John says, I began to weep because no one was worthy. யோவான் சொல்லுகிறார், ஒருவரும் பாத்திரன் அல்ல என்பதனாலே யோவான் கண்ணீர் சிந்துகிறான், அழுகிறதான ஒரு சூழலை பார்க்கிறோம். The same way, when we look into our life, this past 1 year is going to be over, and we see that there is nothing good in us, and say that we were worthy 2020. இந்த 2025ஆம் வருடத்தை சிறப்பாய் முடிப்பதற்கு திரும்பி பார்க்கும்போது நம்மளில் ஏதாவது தகுதி இருக்கிறதா என்று திரும்பி பார்க்கும்போது ஒன்றும் இல்லை என்பதை நிறைய பேர் நம்மால் உணர முடியும். God's word clearly says that there is no one perfect, none holy in this world. கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, நேர்த்தியான நபர் அல்ல என்று சொல்லி வேத வசனம் சொல்லுகிறது, ஒருவனும் இந்த பூமியில பரிசுத்தமாய் வாழுகிறது இல்லை. Many passed away from this world for 2025 is over. 2025ஆம் வருடங்கள் முடிவதற்கு முன்னமே ஏராளமான நபர்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம். இந்த உலகத்தை விட்டு ஏராளமான நபர்கள் கடந்து சென்றிருக்கிறார்கள். But you and me are here this morning. ஆனால் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இந்த காலை நேரத்திலே கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார். You and me are here still alive, worshiping God because there is one reason. இன்றைக்கு நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறோம், தொழுது கொள்கிறோம். காரணம், ஒரே ஒரு காரணம் என்பதை நாம் நன்கு அறிகிறோம். Verse 5. அதனுடைய 5ஆம் Back to வசனத்திலே, Revelation 5, verse 5. One of the elders said to me, weep no more. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has conquered, so that he can open the scroll and its 7 seals. அப்பொழுது மூப்பரில் ஒருவன் என்னை நோக்கி, நீ அழ வேண்டாம், இதோ யூதா கோத்திரத்திற்கு சிங்கமும் தாவீதின் வேறுமானவர் புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதன் 7 முத்திரைகளை உடைக்கவும் ஜெயங்கொண்டிருக்கிறார் என்றான். You and me are alive this morning because he has conquered, he has defeated sin, nailed it on the cross. இன்றைக்கு நாம் ஜீவனோடு கூட இருக்கிறோம். காரணம், ஜெயமாய் வெற்றி சிறந்த ஒரு நபர், சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்த ஒரு நபரை, ஜெயம் கொண்டிருக்கிற நபரை நாம் கொண்டிருக்கிறோம். And when we continuously see it in Revelation chapter 5, when we see that it says that from 9 on, we see that it says that they began to sing a song of praise and worship. அவர்கள் தேவனை துதித்து பாட அங்கு ஆரம்பிக்கிறதான ஒரு துணியை பார்க்கிறோம். And they sang a new song saying, worthy are you to take the scroll and open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God. தேவரீர் புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரையை உடைக்கவும் பாத்திரரா இருக்கிறீர் என்று சொல்லி கர்த்தரை குறித்து அங்கு சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். People from every tribe, every tongue, every language. ஒவ்வொரு கோத்திரமும் ஒவ்வொரு மொழிகளை குறித்தும் ஒவ்வொரு ஜனத்தை குறித்து நாம் அதிலே பார்க்கிறோம். This morning only few redeemed people are here this morning. இந்த காலை நேரத்தில் மீட்கப்பட்ட ஒரு சில நபர்களாய் மாத்திரமே நாம் இங்கு கூடி இருக்கிறோம். But we praise and worship because more than this congregation, there are many congregations in different parts of our nation, different parts of the universe, praising and worshiping and say, Lord, worthy are you. ஆனால் நாம் மாத்திரமல்ல, நாம் சிறிய குழுவா இருக்கிறோம். தேசத்திலிருந்து பல பாகங்கள் இருந்து பல மொழிகள் பேசுகிறவர்கள், இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒன்றாய் இணைந்து பரிசுத்தரை துதிக்க ஸ்தோத்திரிக்கிறதான ஒரு செயலை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். One of the videos, 4 pictures I have seen about the persecution in Nairobi country. நைரோபி தேசத்திலே நடைபெறுகிறதான ஒரு உபத்திரவத்தினுடையதான அங்கு நடைபெறுகிறதான உபத்திரவத்தினுடையதான ஒரு செய்தியினுடைய வீடியோவை நான் பார்த்தேன். The picture shows that the church has been demolished. There's no church building for the people there, believers there. அந்த படம் காண்பிக்கிறது சபை முற்றிலும் இவனமாய் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் விசுவாசிகள் அங்க இருக்கிறாங்க. This church, this building is not the church. You and me are the church. கட்டிடம் இடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் விசுவாசிகள் அங்க இருக்கிறாங்க. நீங்களும் நானுமே சபையா இருக்கிறோம். Building is only a place where we gather together and worship. கட்டிடம் நமக்கு உதவியா இருக்கிறது, ஒன்றாய் கூடி கர்த்தரை ஆராதிக்க. So in the Nairobian country, building is demolished, gone.
but people began to worship under the tree, praising and worshiping the living God. இந்த நைரோபி இருக்கிறதான மக்கள் கட்டிடத்தை இழந்து போனாங்க. அப்படி இருந்தாலும் மரங்களின் கீழா இருந்து கர்த்தரை துதிக்க அவங்க ஒருபோதும் நிறுத்தவில்லை. Church, there are many people praising and worshiping in spite of difficult situations. Many are in the jail today praising and worshiping God. சபையாரை இன்றைக்கு ஏராளமான நபர்கள் சிறையில் இருக்கிறார்கள், கடினமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் செய்கிற ஒரு காரியம் இன்னும் கர்த்தரை துதிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். Why we need to worship him, why we need to praise him? Because he has conquered. Number 2, when we see that he has redeemed us by his blood. நாம் ஏன் அவரை துதிக்க வேண்டும், ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும்? காரணம், அவர் வெற்றி சிறந்திருக்கிறார். இரண்டாவதாக நம்மை மீட்டெடுத்தவராய் அவர் இருக்கிறார். We need to, that's why we need to worship, that's why we need to glorify, that's why we need to magnify him. அதனாலே அவரை துதிக்க வேண்டும், அவரை உயர்த்த வேண்டும், அவரை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும். Few months back, one of the friend I know has been posting different places that why he doesn't go to church. ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னமே என்னுடைய நண்பர் அவர்கள் இவனமாக ஒரு காரியத்தை அவர்கள் பதிவு செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். ஏன் இந்த நபர் சபைக்கு செல்லுகிறதில்லை? He says that church is the place where they squeeze you to all your bank account. சபை எப்படிப்பட்ட இடமா இருக்கிறது என்று சொன்னால், உங்களுடைய வங்கி கணக்கு எல்லாவற்றையும் ஈர்க்கிற, இல்லை என்றால் பறிக்கிற ஒரு இடமா இருக்கிறது என்று அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார். Church is a place that where hypocrites people are there. சபையானது மாயஜாலமான மக்கள் சூழ்ந்து இருக்கிற இடம் என்று சொல்லி அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார். People see it as a customary. People sees that that person is not better than me. I don't want to worship God. அந்த நபர்கள் என்னை காட்டிலும் சிறந்தவர்கள், மேலானவர்களாய் பார்க்கிறதில்லை. அதனாலே தேவனை நான் ஆராதிக்க விரும்புகிறதில்லை. We need to worship him for what he has done. தேவன் செய்ததற்காய், செய்தவைகளுக்காய் நாம் தேவனை தொழுது ஆராதிக்க வேண்டும். They began to sing song continuously. Verse 12, we see that worthy is the Lamb who was slain to receive power, wealth, wisdom and might and honor and glory. 12ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், அவர்களும் மகா சத்தமிட்டு அடிக்கப்பட்ட ஆட்டின்குட்டி ஆனவர் வல்லமையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் ஞானத்தையும் பலத்தையும் கனத்தையும் மகிமையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள பாத்திரராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்கிறதை பார்க்கிறோம். Third reason we need to worship God and praise him is because in verse 13 it says that to him who sits on the throne still reigneth in. 13ஆம் வசனம் சொல்கிறது, நாம் ஏன் கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும்? அவர் தம்முடையதான சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார், அவர் ஆளுகை செய்கிறவராய் இருக்கிறார். Psalms 93. 93ஆம் சங்கீதத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது, Psalms 93 verse 1 says like this. 93ஆம் சங்கீதம் அதனுடைய 1ஆம் வசனம் சொல்கிறது. All 5 verses says, but verse 1 will read says that the Lord reigns, he is robed in majesty, the Lord is robed, he has put on strength as his belt. Yes, the world is established, it shall never be. அதனுடைய 1ஆம் வசனம், கர்த்தர் ராஜரிகம் பண்ணுகிறார், மகத்துவத்தை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார், கர்த்தர் பராக்கிரமத்தை அணிந்து அவர் அதை கட்சியாய் கட்டி கொண்டிருக்கிறார், ஆதலால் பூச்சக்கரம் அசையாதபடி நிலை பெற்றிருக்கிறது. Every leaders, every kings, every people in power in this world will one day will go from the throne where they are seated, will be gone from the office where they are. இந்த பூமியிலே தலைவர்களாய் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தலைவத்தினுடையதான பதவியிலிருந்து ஒரு நாள் நிச்சயம் அகற்றப்படுவார்கள். இந்த பூமியிலிருந்து யாராய் இருந்தாலும் நிச்சயம் மண்மறைந்து போகக்கூடிய நபர்களாய், தலைவர்களாய் இருக்கிறார்கள். No government is forever and ever. எந்த அரசாங்கமும் நிரந்தரமானது என்பதல்ல, எந்த அரசாங்கமும் மாறும். But we worship a God who is the King of kings, Lord of lords. That's what we sang this. He is still on the throne, reigneth. ஆனால் நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு ஆராதிக்கிற இந்த தேவனானவர் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார், அவர் அரசாளுகிற தேவனாய் இருக்கிறார், அவர் மாறுவதில்லை. Don't come to church for worship to please the pastor, to please somebody else, to show that I have attendance here. நான் இங்கு வருகை தருகிறேன் என்று சொல்லி காண்பிப்பதற்காகவோ, நான் வரவில்லை என்று சொன்னால் போதகர் என்னை விசாரிப்பார்கள் என்பதற்காக அல்ல.
நான் வருகிறேன் கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்கு என்பதனுடைய நோக்கமே நமக்கு இருக்கட்டும். That's what John says, worthy is the lamb, அதைத்தான் worthy is he, is worthy of all honor, praise and glory. அதைத்தான் யோவான் குறிப்பிடுகிறார். எல்லா துதிக்கும் ஸ்தோத்திரத்திற்கும் பெயர் பெற்றவர் பாத்திரராய் இருக்கிறார் என்று. Verse 14, அதனுடைய 14ஆம் வசனம். and the four living creatures said amen, and the elders fell down and அதற்கு 4 ஜீவன்களும் ஆமென் என்று சொல்லி 24 மூப்பர்களும் வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலையிலும் உயிரோடு இருக்கிறவரை தொழுது கொண்டார்கள். worship him with real heart, thanksgiving. Lord, we thought that God has conquered, God has redeemed us. He is still on the throne. To whom we have to give. தேவன் வெற்றி சிறந்தவராய் இருக்கிறார், மீட்டெடுத்த தெய்வனாய் இருக்கிறார், ஆளுகை செய்கிற தெய்வனாய் இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்வோம். காரணம் அவருடைய சிருஷ்டிப்பில் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டிய நபர்களாய் நாம் இருக்கிறோம். Thou art worthy. ஆண்டவரே நீர் பாத்திரர். And he is the only one person worthy to be worshipped. அவர் மாத்திரமே ஆராதிக்கப்பட பாத்திரர். None of you have any other thing to worship in your life. உங்க வாழ்விலே தேவனை தவிர வேறு எதுவும் ஆராதிக்கப்படுவதற்கு இல்லை. Worship Christ Jesus. கிறிஸ்துவை இயேசுவை மாத்திரமே. We have gathered together to worship him. அவரை மாத்திரமே ஆராதிக்க கூடியிருக்கிறோம். In heaven that worship going, when we will be reaching, will continuously worshiping. This is only a shadow of the place to worship. பரலோகத்திலே நாம் தொடர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிப்போம். நாம் இங்கு செய்கிறவைகள் அதனுடைய நிழலாய் இருக்கிறது. All those who are able to kneel down and worship, glorify the name of இந்த the Lord. காலை நேரத்திலே கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலே எத்தனை நபர்களுக்கு முழங்கால் படியிட முடியுமோ தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே முழங்கால் படியிட்டு கர்த்தரை ஆராதிப்போம். We have come கர்த்தரை into this தொழுது place and gather in his name. Worship Jesus the Lord. அன்பின் பிதாவே, நாங்கள் இயேசுவை ஆராதிக்க இந்த இடத்திலே கூடியிருக்கிறோம். நீர் மாத்திரமே ஆராதனைக்கு பாத்திரர். We have come into this place and gather in his name and worship him. We have come into this place and gather in his name and worship him. We have come into this place and gather in his name and worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. Let's forget about ourselves. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship Christ the Lord. Worship him. Worship him, Jesus Christ the Lord. He is all my righteous, Sarvanidhi. He is all my righteousness. I stand completely here and worship him. He is all my righteousness. I stand completely here and worship him. He is all my righteousness. I stand completely here and worship Christ the Lord.
Lord, loving Heavenly Father, thank you for sending the only begotten Son who is worthy to be worshipped. அன்பின் பிதாவே, உடைய ஒரே பேரான குமாரனை எங்களுக்காய் தந்தரில் இருக்கிறார். அவர் மாத்திரமே துதிக்கு பாத்திரர். Born in this earth, lived and died. What a great Savior. ஆண்டவரே, இந்த பூமியிலே பிறந்து எங்களுக்காய் மரித்த இரட்சகராய் இருக்கிறீர். நீர் எவ்வளவு மேலானவர் என்பதை நாங்கள் அறிகிறோம். Thou art worthy. நீர் பாத்திரராய் இருக்கிறீர். All honor and glory and everything belong to you. எல்லா மகிமையும் கனமும் உமக்குரியது என்பதை நாங்கள் அறிகிறோம். We have nothing to boast in our life. எங்களுடைய வாழ்விலே நாங்கள் பெருமிதப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. Coming to the end of this year also, nothing to boast. இந்த வருடத்தினுடைய கடைசி நாட்களில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். எங்களில் பெருமிதம் ஒன்றுமில்லை ஆண்டவரே. It's everything from thee. எல்லாம் உம்மிடத்திலிருந்து You மாத்திரம். brought us together. நீர் எங்களை ஒன்றாய் கொண்டு வந்து இருக்கிறீர். We come to worship according to thy word. உம்முடைய வார்த்தையின்படி நாங்களுமே ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். Accept our thanksgiving. எங்களுடைய ஸ்தோத்திரங்களை நீர் அங்கீகரிப்பீராக. Bless this bread and give it to இந்த us. அப்பத்தை வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து எங்கள் தந்தருளுவீராக. Jesus Christ's name we pray. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். The day when the Lord Jesus Christ was betrayed, he took the bread and break it and give unto the disciple and said, "This is my body which is broken for you. Do in remembrance of me." We'll ask the Lord continuously bless last psalm to give thanks for the cup. Let's worship him truth and spirit. எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பிதாவே, இந்த காலை நேரத்தில் இந்த மேஜை அமர சுற்றி இருப்பதற்கு ஆண்டவரே, நாங்கள் தகுதியானவர்கள் அல்ல என்பதை அறிகிறோம். உன்னதமான தேவன் எங்களை கர்த்தாவை மீட்டெடுத்த ஆண்டவரே, இந்த மேஜை சுற்றி கர்த்தாவை அமரக்கூடிய பாக்கியம் பாவிகளா இருந்த எங்களுக்கு நல்கினதற்கு அம்முக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த பாக்கியம் எங்களுக்கு நல்கிய ஆண்டவரே, இன்றைக்கு உம்மை துதிக்கக்கூடிய ஸ்லாக்கியம் பெற்றிருக்கிறோம். உமக்கே ஸ்தோத்திரம், உமக்கே கணம். நீர் மாத்திரமே பாத்திரர் என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம். நீரே பாத்திரர். இந்த காலை நேரத்தில் உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் துதிகளை ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். இந்த படியேப்பத்தை எடுத்ததுக்கு பின்னாலே பாத்திரத்தையும் எடுத்த ஸ்தோத்திரம் சொல்லு. என்னுடைய ரத்தத்தில் புதிய உடம்படி நினைவு கூறும்படி. Do in remembrance of me. All those who belong to the Lord Jesus, accepted Christ, obeyed according to God's word in baptism, remember, worship, thank you, worship. அவர் செய்தது நினைவு கூறி நன்றியுள்ள ஹிருதயத்தோடு கூட நாம் அவரே ஆராதி. கல்வாரி மாமலையோரம் கொடுங்கோர காட்சி கண்டேன். கண்ணில் நீர் பாழிந்திடுதே. எந்தன் மீட்பர் இயேசுவதோ. எந்தன் மீட்பர் இயேசுவதோ. கல்வாரி மாமலையோரம் கொடுங்கோர காட்சி கண்டேன். கண்ணில் நீர் பாழிந்திடுதே. எந்தன் மீட்பர் இயேசுவதோ. எந்தன்
கல்வாரி மாமலையோரம் கோடும் கோர காட்சி கண்டே கண்ணில் நீர் வழிந்திடுதே எந்தன் மீட்பர் இயேசுவதோ எந்தன் மீட்பர் இயேசுவதோ சிலுவை தன் தோளதிலே சிதறும் தன் வேர்வையிலே சிலுவை தம் தோளதிலே சிதறும் தன் வேர்வையிலே சிறுமை அடைந்தவராய் நிந்தனை பல சகித்தார் சிறுமை அடைந்தவராய் நிந்தனை பல சகித்தார் நிந்தனை பல சகித்தார் கல்வாரி மாமலையோரம் கோர காட்சி கண்டே கண்ணில் நீர் வழிந்திடுதே எந்தன் மீட்பர் இயேசுவதோ எந்தன் மீட்பர் இயேசுவதோ கல்வாரி மாமலையோரம் கோர காட்சி கண்டே கண்ணில் நீர் வழிந்திடுதே எந்தன் மீட்பர் இயேசுவதோ எந்தன் மீட்பர் இயேசுவதோ கல்வாரி மாமலையோரம் கோடும் கோர காட்சி கண்டே கண்ணில் நீர் வழிந்திடுதே எந்தன் மீட்பர் இயேசுவதோ எந்தன் மீட்பர் இயேசுவதோ. Father, we thank you for all those who participated from the Lord's table, for the grace that you have given. As we take the offering, the may bless it abundantly. God's name, Christ's name we pray. காணிக்க மூலமாக நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்குவோமாக. ஆகையால் சோனு கேர்ஸ்கால்ஸ் தேவன் பாட வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
வாழும் உலகை வெளிச்சத்தில் கொண்டு வர இரட்சகர் பிறந்தாரே. விண்ணுலகம் விட்டு மண்ணுலகம் வந்து மனிதரை மீட்டாரே. இருளில் வாழும் உலகை வெளிச்சத்தில் கொண்டு வர இரட்சகர் பிறந்தாரே. விண்ணுலகம் விட்டு மண்ணுலகம் வந்து மனிதரை மீட்டாரே. இரட்சகர் பிறந்தாரே. இரட்சகர் பிறந்தாரே. இரட்சகர் பிறந்தாரே. இரட்சகர் பிறந்தாரே. பாவத்தில் இருந்த உலகை பரிசுத்தமாக்கிட இரட்சகர் பிறந்தாரே. பாரினில் வாழும் மனிதரை நண்பர்களாய் கொள்ள இயேசு பிறந்தாரே. பாவத்தில் இருந்த உலகை பரிசுத்தமாக்கிட இரட்சகர் பிறந்தாரே. பாரினில் வாழும் மனிதரை நண்பர்களாய் கொள்ள இயேசு பிறந்தாரே. இரட்சகர் பிறந்தாரே. இரட்சகர் பிறந்தாரே. இரட்சகர் பிறந்தாரே. இரட்சகர் பிறந்தாரே. இருளில் வாழும் உலகை வெளிச்சத்தில் கொண்டு வர இரட்சகர் பிறந்தாரே. விண்ணுலகம் விட்டு மண்ணுலகம் வந்து மனிதரை மீட்டாரே. இருளில் வாழும் உலகை வெளிச்சத்தில் கொண்டு வர இரட்சகர் பிறந்தாரே. விண்ணுலகம் விட்டு மண்ணுலகம் வந்து மனிதரை மீட்டாரே. இரட்சகர் பிறந்தாரே. இரட்சகர் பிறந்தாரே. இரட்சகர் பிறந்தாரே. இரட்சகர் பிறந்தாரே. இந்த பாடலுக்கு இந்த காலை ஆராதனத்தில் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்தனின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். இந்த வாரத்தின் நிகழ்ச்சிகள் பற்றி அறிவிப்புகள். வியாழக்கிழமை நமக்கு புது வருட காத்திருப்பு கூட்டம் உபவாசத்தோடு 8 மணி அளவில் சபையில் தொடங்கும். 8 மணிக்கு சபையில் ஆரம்பிக்கப்படும். வியாழக்கிழமை புது வருட காத்திருப்பு கூட்டம் புதன்கிழமை வருகிற புதன்கிழமை 31ஆம் தேதி இரவு புதன்கிழமை 8 மணிக்கு காத்திருப்பு கூட்டம் உபவாசத்தோடு 8 மணிக்கு சபையில் வைத்து ஆரம்பமாகும். வெள்ளிக்கிழமை சகோதரிகள் கூட்டம். வெள்ளிக்கிழமை சகோதரிகள் கூட்டம் வாட்ஸ்அப் மூலியமாக ஆன்லைனில் நடைபெறுகிறது. வெள்ளிக்கிழமை சகோதரிகள் கூட்டம் வாட்ஸ்அப் மூலியமாக ஆன்லைனில் 4:15 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. தேவன் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அபதமாய் ஆசீர்வதிப்பார். The Lord and good morning and welcome every day morning. நாமத்தினால்
Any birthdays, this birthday? இந்த வாரத்திலே தயவா எழுந்து நிற்க. Her husband. யாராவது இந்த வாரத்திலே long life, happy. Lord, I pray for Esther and I ask you to bless her life, her dedication. Ask you to